Hello my dear student friends. Today we will discuss a very important topic, that is the Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. Okay. There are two laws. Number one is called current law or loop rule. Number one, current rule or loop rule or junction rule. Suppose this one is junction. Junction means a point. There are three I1, I2, I3, I4, I5. Suppose these are five currents. I1 is entering the junction. I2 is leaving the junction. I3 is also leaving the junction. I4 and I5 are entering the junction. Right? I1 to the সোমাইছে, I2 to the junction to the ওলাইছে, I3 junction to the ওলাইছে, I4 to junction to the সোমাইছে, I5 to junction to the সোমাইছে. Junction মানে point, suppose কিবা এটা point. এতিয়া ফার্স্ট রুলটো একেবারে সহজ. ফার্স্ট রুল ইজ ভেরি সিম্পল. ফার্স্ট রুলটোৰ মতে total current entering a junction is equal to the total current leaving the junction. Total current entering a junction of any circuit is equal to the total current entering a junction of any circuit is equal to the total current leaving that junction. তাহলে যিমানখিনি কারেন্ট সোমাব সিমানখিনি কারেন্ট ওলাই যাব. From figure সোমাইছে কি I1 plus I4 plus I5 is equal to কি হবে? ওলাইছে কিমান? I2 plus I3 implies I1 plus I1 minus I2 plus minus I3 plus I4 plus I5 is equal to 0. I2 plus I3 equal to I1 minus I2 minus I3 plus I4 plus I5 is equal to কি হলো 0. এটা algebraic sum বলি করব পারি মানে তো আমি এটা কি লিখব পারো algebraic sum of current meeting at a point or meeting at the junction is always 0. Thus algebraic sum of currents meeting at a junction is always
এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইয়াৰ প্ৰিন্সিপলটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ সদায় এটা জাংচনত চাৰ্জটো সদায় কি থাকে কনজাৰ্ভ কাৰণ যিমান জ্ঞান সোমাইছে সিমান জ্ঞান ওলাই গৈছে তাৰমানে এটা পইণ্টত চাৰ্জটো সদায় কি থাকিব একে থাকিব কনজাৰ্ভ this rule is based on the principle of conservation of charge. This rule is based on the principle of conservation of charge. বুঝি বলা না সহজ 2 নম্বৰ আমি এটো কি আছে ফাৰ্স্ট ল আছিল এটা 2 নম্বৰ আহিব ভোল্টেজ ল or loop rule a loop মানে কি what is loop মানে any circuit It states that the total EMF in a closed loop is equal to the algebraic sum of products of currents and resistances in the loop কি করে কথাটো total EMF in a closed loop যিটো মানে যত কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে is equal to the algebraic sum algebraic কি প্লাস হ'ব পাৰে মাইনাস হ'ব পাৰে algebraic sum of products of currents and resistances in the plus minus তো আমি সাম এতিয়া সো আমি এটা লুপ কনসিডার কৰিলো আমরা লুপ কনসিডার করব তাতে আমি দুটা সেল ললো আমি এটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স হলো R1 R2 তারপর এগুলা আমি কারেন্ট অন হয়ে গেছো কারেন্ট ফ্লো হইছে I এটা এইটা কি হল আছে
গতিকে টোটাল ইএমএফ কিমান হ'ব E1 প্লাস E2 figure total EMF equal to E1 plus E2. Now according to voltage law, এই ভোল্টেজ লটা কি হবে টোটাল এমএফ ইকুয়াল কি কইছে টোটাল এমএফ ইকুয়াল কি কইছে সাম অফ প্রোডাক্টস অফ কারেন্টস এন্ড রেজিস্ট্যান্সেস ইন দা লুপ কারেন্ট কি মানে রেজিস্ট্যান্স কি মানে R1 সো এফর ইকুয়াল ভোল্টেজ কি মানে I into R1 প্লাস এফালে রেজিস্ট্যান্স কি মানে আছে R2 তাহলে প্রোডাক্ট কি মানে হবে I into R2 সো I R1 plus I R2 বুঝি বলা না ধরে পাইছা না এটা হচ্ছে কথা এটা ফিগার এ বলিস ফিগার এ ahora hago figure B ইয়াত কি হ'ব ইয়াত সেলকেইটা কেনেকৈ আছে ইয়াত সেলকেইটা ইয়াৰ ওলটাকে আছে নে ইয়াত সেলকেইটা ইয়াৰ তেনেকৈ আছে ইয়াত তেনেকৈ নাই ইয়াত ওলটাকে আছে ইয়াত ইএমএফ কিমান হ'ব ওলটাকে থাকিলে আমি অপজিট থাকিলে কি কৰিম E1 minus E2 this figure B in figure B total EMF is equal to E1 minus E2 therefore according to voltage law কি হবে according to voltage law কি হবে E1 minus E2 is equal to IR1 plus IR2 IR1 plus IR2 মনে রাখবা দুটা সেল আছে দুটা কি আছে ইয়াত দুটা সেম রিঅ্যাকশন আছে ইয়াত দুটা অপোজিট রিঅ্যাকশন মানে এটা পজিটিভ এফএল আছে এটা পজিটিভ এফএল আছে এটা কারেন্টটো কোনটো ডাইৰেকচনত যাব যেটো সেলৰ ইএমএফ ডাঙৰ হুইচ সেল হ্যাভ বিগার ইএমএফ the current will flow in that direction এটা E1 তে আমার পুরো কারেন্ট এফএল হবে যদি E2 আমার দেব তাহলে কারেন্ট এফএল হবে বুঝতে পারছেন ও এইটা হইছে আমার কিরচফস ল দুটা এক্সামত খুদি থাকে স্টেট কিরচফস ল আর স্টেটমেন্ট লিখিবলৈ আহে 2 মার্কস থাকে তেতিয়া আকৌ স্টেটমেন্ট লিখিলে হৈ যাব যদি স্টেট এন্ড এক্সটেন্ট দিলে আহে তেতিয়া আমি গুটেখিনি লিখিব লাগিব this law is
principle of conservation of energy. This law is based on the principle of conservation of energy. Okay? আগৰ লগত আছে প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ চাৰ্জ আৰু এই লগত কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি। Now we are going to discuss a very important topic, that is the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. W-H-E-A-T. W-H-E-A-T-S-T-O-N-E. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. R1, R2, R3, R4. तो की लगा दिसो तो भितर लगा दिसो कारेंट सप्लाई होगा यात साइडा रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 यात की लगा दिसो এটা ব্যাটারি আছে বা সেল আছে ব্যাটারি লাগাই দিছো এফালে সাপোজ কারেন্ট ফ্লো হৈছে আই কিটো লগাইছো কিটো ডট দিয়া আছে মাজত ডট দিয়া মানে কিটো ক্লোজ ক্লোজের সার্কিটত কারেন্ট ফ্লো হৈছে কিমান ফ্লো হৈছে আই সাপোজ এ বি C D A B C D तो यार करंट में सपोज यार आ गया है दुबारा में देखो ये बोला सपोज I1 ये बोला देखो I2 suppose A पर करंट में ना जानो suppose IG A पर देखो
একেবাৰে সহজ চাবা I কাৰেন্ট আছে দুভাগৰ এফালে সাপোজ I1 আৰু এফালে I2 ইয়াৰে সাপোজ কাৰেন্ট আহি গ'ল IC তো এফালে কিমান যাব I1 মাইনাস IC I1 আহিছিলে এটা পৰ এফালে গুচি গ'ল ৰিমেইনিং বাকি কিমান থাকিলে I1 আহিছিলে এটা পৰ এফালে গুচি আহিলে বাকি কিমান গ'ল তেতিয়াহ'লে এফালে 5 আছিলে এফালে 3 গুচি আহিলে তো এফালে কিমান যাব 5 minus 3 তেনেকে এফালে I1 গৈছে এফালে IC আহিছে এফালে কিমান আহিব I1 minus IC similarly next one এফালে কিমান যাব এ পইণ্টটো চাব লাগিব ডি পইণ্টটো চাব লাগিব ডি পইণ্টত কাৰেন্ট কিমান আহিছে কিমান গৈছে ডি পইণ্টত কাৰেন্ট কিমান আহিছে এফালে আছে IC এফালে আছে কিমান I2 তো এই পইণ্টত দুটা সোমাই আছে মানে এফালে কিমান যাব বুঝা কি হ'ব প্লাস হ'ব I2 প্লাস IC আকৌ এফালে কিমান হ'বগে I বুজি পাইছা না বুজি পাইছা নাই নোৱাৰিলে মোক ক'বা মই কমেন্টত ৰিপ্লাই দিম ঠিক আছে तो তোমালোকে লিখিলো পাৰিবা ৰাইট ডাউন এই বুঝতো এটা লিখিলো G মানে হৈছে গ্যালভানোমিটাৰ গ্যালভানোমিটাৰ কি কৰে কাৰেন্টটো ডিটেক্ট কৰে যদি এফালে IC কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব তেতিয়া গ্যালভানোমিটাৰটো যদি কাটা থাকিব কাটালে কি কৰিব দিতে কি ডিফ্লেকশন মাৰিব যদি IC কাৰেন্ট ফ্লো নাই হোৱা তেতিয়া গ্যালভানোমিটাৰে কোনো ইন্ডিকেট নকৰে কোনো ধৰণৰ ডিফ্লেকশন নামাৰে বুজি পাইছা তো you may write down a Wheatstone piece consists of 4 resistors in the 4 arms. A Wheatstone piece consists of 4 resistors in the 4 arms as shown in the figure. Full stop. A galvanometer is connected between the two diagonally opposite points. A galvanometer is connected between two diagonally opposite points as shown in the figure. Okay. The other two diagonally opposite ends A and C are connected to a battery and a key. এটা আমি লুপ বিলাক চাব লাগে লুপ মানে ইয়াত কেইবাটাও লুপ আছে A B D A মানে এটা লুপ B C D D আৰু এটা লুপ in the loop if no current flows through the galvanometer যদি কারেন্ট আহে আমরা IC কিমান হ'ব 0 that is IC is equal to 0 then
I is 0 হলে কি হবে? Then what will happen? R1 by R2 is equal to R3 by R4. এটা কি হবে? R1 by R2 is equal to R3 by R4. এটা আমি এটা প্রুফ করি। আর এর ফল হুইস্টন ব্রিজ ব্যালেন্স কন্ডিশন। ব্যালেন্স মানে কি? তার মানে এই কারেন্ট ফ্লো হওয়া নাই। ফ্লো হওয়া মানে কি? তার মানে ইয়াত বি পয়েন্টটো আৰু ডি পয়েন্টটো কারেন্ট ফ্লো হওয়া মানে কি হবে? এটা হায়ার পটেনশিয়াল আর এটা কি হবে? লোয়ার পটেনশিয়াল। যদি কারেন্ট ফ্লো নহয় তার মানে কি? তার মানে দুইটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল কি দেব? সেম, মানে ব্যালেন্স থাকিব। হেতু কারণে কন্ডিশন আমি কি লিখো? আর তেতিয়া আমি কি পাম? R1 by R2 ইকুয়াল টু R3 by R4। তেতিয়া আমি কি লিখো? হেতু কি লিখো? হুইস্টন ব্রিজ ব্যালেন্স কন্ডিশন। হেতু কোৱা হ'ব হুইস্টন ব্রিজ ব্যালেন্স কন্ডিশন। This is known as Wheatstone bridge balance condition. এটা প্রুফ করলে एग्जांपल আই থাকে ভেরি সিম্পল। আমি এটা প্রুফটো কৰি পেলাম। প্রুফ Okay, let's stop for today. We will bear this condition in our next video. Till then, wait. Thank you.